Happy to be here. My first time in Kochi. Um, Many of you probably don't know, so I'm going to give a brief introduction about myself. 22 years, I've been an actor in Telugu cinema. Of course, all of you probably know my grandfather, Dr. Akkineni Nageshwar Rao. And what better way for me to come here than to promote your own Dulquer Salman's Sita Ramam. I always thought that in terms of content, ever since I remember, Malayalam cinema has been in the forefront of Indian cinema. I always felt that, and thank you for, I feel that you've given not only India but our Telugu cinema a wonderful present behind me. The gracious and gem of a person, gem of an actor. In my 22 years, I can proudly say that he's one of the best that I have come across in my experience as a person and as an actor. And think of Sita Ramam as our return gift to you, because thanks to you for giving him to us. We have made, under the same banner, Telugu Cinema has given you Mahanati, and from the same banner, we are giving you again Sita Ramam. I feel that this is going to be, of course, it's a big budget, epic, classic love story that many of you, you don't see these kind of films being made anymore. And soon you will see it on August 5th. It'll be a treat for your senses and for your emotions, and you will see Dulquer after a long time. I know he has charmed his way into your hearts like many times over, but there's something about the way he looks today. I think the clean shaven, he looks like when the first film that I saw of his was Ustad Hotel way back, and he looks as fresh and charming and young as ever, and he will charm you once again in this film. And of course, through this film we are introducing a lovely heroine for South Indian film industry. Already she's a star up north, but down south I feel she's going to become a big star after this film. And as for my character, just briefly, we haven't showed you much in the trailer because my character is a bit of a mystery. 22 years I've mostly played a lead role. All the time I've played like a hero in Telugu cinema. This is the first time I'm playing a supporting role, and I'm so happy and so proud that it's for your Dulquer Salman. And I'm really looking forward to watching it in the theatre along with you, and please wait for this film. This will be special. Thank you. Nandi. മാറ്റാൻ തോന്നും, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ടാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോക്സിൽ ഇടാതെ നോക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കും. പക്ഷെ ഇതൊരു ക്ലാസിക് നോവൽ പോലത്തെ ഒരു സിനിമയാണ്. ഞാനിതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയത്, ഓരോ പേജും മറക്കും തോറും നമുക്കത് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുകയും അത് താഴെ വയ്ക്കാതിരിക്കുകയും അങ്ങനെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റായിരുന്നു. അന്ന് പക്ഷെ ഞാനിത് ഇത്രയും വലുതായിട്ട് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തില്ല. ഞങ്ങളിത് ഷൂട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോഴും ഇതിൽ വന്ന ഓരോ ആക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഇത്രയും വലിയൊരു സ്റ്റാർ കാസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ സുമന്താണ്ണയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ ഓൺലി ഹീറോ വേഷങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തു വന്ന അവിടുത്തെ ഒരു വലിയ ആക്ടറും വെരി സെലിബ്രേറ്റഡ് ഹീറോ ആണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ക്യാരക്ടർ റോൾ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് ആ കഥയോടും ആ സിനിമയോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടവും കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഞങ്ങളുടെ നായിക മൃണാൾ ഠാക്കൂർ. നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ പടം തുടങ്ങി തീർക്കുന്നതിനുള്ളിൽ ഐ തിങ്ക് മൃണാൾ ഒരു 6 സിനിമ തീർത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഹിന്ദിയിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ നല്ല സിനിമകളും നല്ല കഥകളും വലിയ സിനിമകളും എല്ലാത്തിലും അടുപ്പിച്ച് ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും മൃണാളുണ്ടാവും. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹ്യൂജ് ടാലൻറ്റ് അറ്റ് സച്ച് എ യങ് ഏജ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സച്ച് എ വണ്ടർഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇവരെല്ലാവരും കൂടി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ. ആൻഡ്
രശ്മികാസ് എന്ന ഫിലിം. രശ്മികയും എപ്പോഴും ഹീറോയിനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ട്രസ് ആണ്. ഫോർ രശ്മിക ഡു ദിസ് റോൾ, എല്ലാവർക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കഥയും ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിനോട് അത്രയ്ക്കൊരു ഇഷ്ടവും ഒരു കണക്റ്റും തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഈ സിനിമ ചെയ്തത്. ഞാൻ ആക്ച്വലി മെൻഷൻ ചെയ്ത ഒരുപാട് കാസ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ സിനിമ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും. ഇൻഫാക്ട് എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കാണാം. ഇത് വളരെ വലിയ രീതിയിലാണ് മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ തന്നെ ഒരു 13-14 മന്ത്സ് ഈ പടം ഷൂട്ട് ചെയ്തു. അത് കശ്മീർ, ഗുജറാത്ത്, ഹൈദരാബാദ്, റഷ്യ എല്ലായിടത്തും ഷൂട്ട് ചെയ്ത സിനിമയാണ്. സോ എന്തായാലും ഇതൊരു വലിയൊരു വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് ആയിരിക്കും. ഒരു വളരെ ടച്ചിങ് സ്റ്റോറി ആയിരിക്കും. എന്താ ഞാൻ പറയാം, ഐ തിങ്ക് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് നമുക്കിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ അന്യഭാഷ സിനിമകളും മലയാളത്തിൽ ഡബ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല. എനിക്കെപ്പോഴും പേടിയുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഒരു കൾച്ചറുമായി അതിനൊരു കണക്ട് തോന്നണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, ഈ കഥ നമ്മളിലേക്കും എത്തണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ മിക്കപ്പോഴും അത് ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷെ ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ കഥയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരു ആർമിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പട്ടാളക്കാരുണ്ട്. ഇതുപോലത്തെ ഒരു പീരീഡും അങ്ങനെ ഒരു കത്തുകളിലൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടുപേരും, അവരെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരന്വേഷിച്ച് വരുന്ന ഒരു കുട്ടി. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഐ തിങ്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ തന്നെ ഡബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് മാക്സിമം എന്താ പറയുക, വേറെ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കല്ലുകടിയൊന്നും തോന്നാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ ഞാനത് മാക്സിമം എഫേർട്ട് എടുത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ തിങ്ക് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ തന്നെ സിനിമയായിട്ട് തോന്നും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓഗസ്റ്റ് 5-ന് വന്ന് കാണുക. ഒരു വലിയൊരു ട്രീറ്റ് ആയിരിക്കും. ഞങ്ങൾ ഈ പടം ഇത്രയും ഇറങ്ങി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത്രയും ബിലീഫ് ഉണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ. സോ ഐ വോണ്ട് ആസ്ക് എനി മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ഇല്ല. This session is officially open for the medias to ask questions. നമസ്കാരം, ദുൽഖർ ഇവിടെ. ഹലോ, നമസ്കാരം. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കണം ഒരു അറ്റാക്ക്? അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയാകാം. ലവ് സ്റ്റോറി ചെയ്യില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അല്ല, അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, അതിന്റെ മറുപടിയും പറഞ്ഞു. മമ്മൂക്കയാണെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ സ്റ്റോറികൾ ഒത്തിരി ചെയ്ത സിനിമകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണ്. റൊമാൻറ്റിക് ഹീറോ ആയി മമ്മൂക്കായി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്, ലാലേട്ടനും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ദുൽഖറും കുറെ സിനിമകൾ അത് ടാഗ്ലൈൻ മാറ്റി പിടിക്കുന്ന ഒരു പരിധി വരെ നല്ലതാണ്. അതിൽ തെറ്റൊന്നും പറയുന്നില്ല. നമ്മൾ ഈ സിനിമയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി, ഇപ്പൊ മമ്മൂക്കയാണെങ്കിലും നായർ സാബിലൂടെ മിലിറ്ററി വേഷങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലാലേട്ടനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു പ്രണയവും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്താണ് ഈ സിനിമ വരുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. നമ്മൾ പഴയകാല കത്തുകളാണ് കൂടുതൽ കൈമാറുന്നത്. കാലഘട്ടം മാറി അതിലേക്ക് മാറി ആ കത്തുകൾ കൈമാറുന്ന സീനുകളിലൂടെയാണ് ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത്. നമ്മൾ ഈ മിലിറ്ററി കഥകൾ ഒത്തിരി കേട്ട് പഴകിയിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഒത്തിരി മിലിറ്ററി സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വകയുള്ളത്? അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നതായിട്ടോ? ഇതിൽ ആക്ച്വലി എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്താ, നമ്മളെ എൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ സുമൻ സാറിൻ്റെയൊക്കെ നമ്മൾ ട്രെയിലറിലൂടെ മിലിറ്ററി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണെന്നൊരു റിവീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതല്ലാതെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സും ഇവരെല്ലാവരെയും ഈ കഥയിലൂടെ അവരെല്ലാവരെയും ജേർണിയും ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ കണക്ട് ആവുന്നു, അത് കാണുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ നമുക്ക്. അങ്ങനെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഞാൻ കേട്ടപ്പോൾ തോന്നിയത് ഇത് എനിക്ക് വളരെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തോന്നി. പിന്നെ എനിക്ക് തന്നെ ഇത് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് സർപ്രൈസസ് ഉള്ളത് തോന്നി ഈ കഥയിൽ. അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് കണ്ടാലേ അതെനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. റൊമാൻസ് ചെയ്യില്ല എന്ന് തീർത്ത് ഉറപ്പിച്ചോ? കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് വേണ്ട എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ്. പക്ഷെ ഞാനെങ്ങാനും ഇനി ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ആ പടത്തിന്റെ പ്രസ് മീറ്റ് ഞാൻ പിന്നെ മിക്കവാറും മാറി നിൽക്കേണ്ടി വരും. എനിക്ക് വല്ല പനി വന്നോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും. കളവൊന്നും മാറേണ്ടതായി വരും അല്ലേ? എന്തായാലും നല്ല സിനിമയായിരിക്കാം, ഞങ്ങളെല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കുറിപ്പിലൂടെയാണ് ഈ സിനിമാ മേഖലയ്ക്ക് ഒരു ഉണർവുണ്ടായത്. അതുപോലെ തന്നെ സിനിമകൾ ഇപ്പോൾ ആളുകൾ കയറാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് പ്രേക്ഷകർ. അതും ഈ സിനിമയിലൂടെ തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലേ? എനിക്കിതൊരു എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു വലിയ തിയേറ്ററിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ തോന്നുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ഇതിന്റെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സും അത്രയ്ക്ക് അതുപോലെ ഒരു എഫേർട്ട് എടുക്കുകയും, ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ കശ്മീർ സ്പിത്തിയൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണത് ലേറ്റ് നവംബറിലൊക്കെയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫുൾ ക്രൂ
അത്രയും എഫേർട്ട് ഇടുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിലൊരു വലിയൊരു വിശ്വാസമുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഇതൊരു പോസിബിളി ഒരു ക്ലാസിക് ആവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമയും സബ്ജക്റ്റായിട്ട് എല്ലാവർക്കും തോന്നിയിട്ടാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും, ഞാനിതുവരെ എല്ലാ ഭാഷയിലും ഡബ് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോഴ്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിലും എനിക്കിത് ഇത്ര അടുത്ത പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസാണ് എനിക്ക് വൈജയന്തി ഫിലിംസ്. അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാത്തിലും എനിക്ക് ഇരിക്കാനും കാണാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ എനിക്ക് ജെന്യുവൻലി എൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് നമ്മുടെ നാട്ടിലും നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിനും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും, അവർക്കും ഇതൊരു വലിയ ട്രീറ്റ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇത് തിയേറ്ററിൽ തന്നെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതിൽ തിരിച്ച് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയൻസ് വീണ്ടും തിയേറ്റേഴ്സ് വരും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥന. റൊമാൻറ്റിക് സിനിമകൾ വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ച ദുൽഖർ വീണ്ടും ഒരു റൊമാൻറ്റിക് സ്റ്റോറി കേൾക്കാൻ നേരത്ത് അത് ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ആ തീരുമാനത്തെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാന്ന് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ കഥ കേട്ടപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. ഇത് ആക്ച്വലി കമ്മിറ്റാണ് 2019 എനിക്കൊരു അപ്പോഴേ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹേസനാമിക ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പം എന്താ പറയുക, നമ്മളെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെയ്ത സ്പേസ് ആണെങ്കിൽ അതിലൊരു വലിയ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് അല്ല. ഞാനിപ്പോൾ തിരിച്ച് ലൊക്കേഷനിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ആ ക്യാരക്ടർ ഫെമിലിയർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്ത് പരിചയം തോന്നിയാൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ എനിക്കല്ല, ഏത് ആർട്ടിസ്റ്റിനും തോന്നും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വയം എപ്പോഴും ചാലഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലാണ് ആസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഞാൻ വളരുള്ളൂ, നിങ്ങൾക്കും കാണുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പുതുമയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് തോന്നുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു എഫേർട്ട് ഇടുന്നുണ്ടോന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു സ്വന്തം പേഴ്സണാലിറ്റി അതിൽ കയറി വരാൻ നോക്കുന്നുണ്ടെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കും ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് അന്ന് മുതലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അതിൽ നിന്നൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പോൾ അത് റൊമാൻറ്റിക് എന്നല്ല, ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഡു കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സിനിമ. നിങ്ങളെപ്പോഴും ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഈ സീതാരാമൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാനിപ്പോൾ കുറിപ്പ് ചെയ്തു, സല്യൂട്ട് ചെയ്തു, അതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ തിരിച്ച് മറ്റേ റൊമാൻറ്റിക് ഹീറോനെ ആൾക്കാർ മനസ്സിൽ നിൽക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് നാൾ നിങ്ങളെങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾക്ക് അത് മറക്കാൻ പറ്റുക, അങ്ങനെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഐ തിങ്ക് എനിക്കും കുറച്ചും കൂടിയും ഗ്രോത്തും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് വീണ്ടും ലവ് സ്റ്റോറിയും കൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത ആളുകൾ വരില്ല. അതും നല്ലതാണ്. കാരണം ഇതൊരു സൈക്കിൾ പോലെ നമുക്ക്, ഞാനത് ചെയ്യുന്നതോറും കൂടുതൽ എന്നെ ഇതിൽ ഇമാജിൻ ചെയ്യും, എനിക്ക് വീണ്ടും അങ്ങനത്തെ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ വരും. ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ എനിക്ക് വീണ്ടും നോ പറയാൻ പറ്റാതെയാവും. അപ്പോൾ ആ സൈക്കിൾ എനിക്കൊന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക്. നീലാകാശത്തിന്റെ ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ആ കഥ കേട്ടപ്പം എന്താണ് ട്രാവലിംഗ് കൂടെ ചെയ്യാന്നുള്ള ദുരുദ്ദേശത്തിന്റെ പുറത്താണ്. ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരുപാട്. ഞാൻ ഇൻഫാക്ട് ഞാൻ നീലാകാശം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ആ ഒരു പീരീഡിൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ആ യാത്ര ചെയ്യും. പിന്നീട് അവർ പോയ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതുവരെ ലേ ലഡാക്കിൽ പോയിട്ടില്ല. എനിക്ക് മറ്റേ മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ മറ്റേ ആ ഫ്ലാഗ്സ് കെട്ടണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ട്. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഞാൻ കണ്ടേക്കണം. ഞാൻ ഇതുവരെ ആക്ച്വലി കാശ്മീരിൽ പോയിട്ടില്ലായിരുന്നു ഈ സിനിമയ്ക്ക് മുമ്പ്. ഈവൻ സ്പിത്തി വാലിയൊന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നിട്ടില്ല. കാരണം ഒന്നാമത് അങ്ങനെ സമയം കിട്ടാറില്ല. പിന്നെ ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോകാൻ നമ്മളൊരു കറക്റ്റ് ടൈമും ഈ ക്ലൈമറ്റ് കൺസിഡർ പ്ലാൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ പടത്തിൻ്റെ ഷൂട്ട് അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടല്ല പോയത്. ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പീക്ക് വിന്റർ നവംബറിനാണ് പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. പക്ഷെ കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഷൂട്ട് തുടങ്ങുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കെഡ്യൂൾ തരുമ്പോഴൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു നല്ല സർപ്രൈസുകളാണ്. RJ Alex from Radio Mirchi. Hi. One second, sorry. Okay, ദുൽഖർ സൽമാൻ എന്ന പ്രൊഡ്യൂസറോടാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. നമുക്കറിയാം മലയാള സിനിമയിൽ 100 കണക്കിന് സിനിമകളാണ് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ 6 or 7 സിനിമകൾ മാത്രമാണ് സാമ്പത്തികമായിട്ട് വിജയം കൈവരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന നിലയിൽ എങ്ങനെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കും? ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന നിലയിൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ ചെയ്യുന്ന ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഐ തിങ്ക് മാക്സിമം റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക. യു ദ വ്യൂവർ, യു ദി ഓഡിയൻസ്. നിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ഇൻ്റലിജൻറ്റ്, നിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും സിനിമയെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയാവുന്ന. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ശരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ വേണം ഐ തിങ്ക് വെൻ വി പിക്ക് ഫിലിംസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ്. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഔട്ട് സ്മാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അതൊരു മിസ്ഫയർ ആവും. സോ ഓഡിയൻസ് ഐ തിങ്ക് എപ്പോഴും അവർക്കറിയാം വാട്ട് ദേ വോണ്ട് ടു സീ. നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു ട്രെയിലർ കട്ട് ചെയ്താലും ഒരു പടം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്താലും ഒരു പടം ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മളെ പ്രൊഡ്യൂസർ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അറിയാം ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഫീലിംഗ് എന്താണ്.
സോ എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ചില വലിയ സിനിമകൾ ചിലപ്പോൾ വലിയ രീതിയിൽ ഓപ്പൺ ആവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു സിനിമയ്ക്ക് ഒരു വലിയ സ്വീകരണം കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്തോ ഐ തിങ്ക് ദി ഓഡിയൻസ് കൻ ഓൾവേസ് ഫൈൻഡ് എ പൾസ്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും എൻ്റെ മനസ്സിൽ എൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസിൽ ഐ തിങ്ക് ഞങ്ങൾ ഫ്രം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റൂട്ട് ഷുഡ് ബി ഒരു ഒറിജിനൽ സ്ക്രിപ്റ്റ്, ഒരു ഒറിജിനൽ ഐഡിയ, അതിൽ നിന്ന് അത് പൂവിട്ട് വലുതായ ഒരു ഒറിജിനൽ സിനിമയായിട്ട് മാറണം. അതിൽ ഓബ്വിയസ്ലി നിങ്ങളെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യണം, നിങ്ങളെ മൂവ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഐ തിങ്ക് ഓഡിയൻസ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സയൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയാൻ പാടില്ല, അതാണ് സത്യം. ഞാനെന്നല്ല, നൺ ഓഫ് us പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്. പക്ഷേ നമ്മൾ സിൻസിയർ ആൻഡ് ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് അപ്രോച്ച് ചെയ്താൽ ഐ തിങ്ക് മോർ ഓഫ്റ്റൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ടൈം ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ദൈവം സഹായിച്ച് അത് നല്ലതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സിനിമയിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റും. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ. താങ്ക് യു. ഹായ്, മമ്മൂക്കയുടെ ഫോൺ അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ടാണ് കുറുപ്പിന്റെ ട്രെയിലർ റിലീസ് ചെയ്തത്. ഇത് ഞാൻ ഒരിക്കലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ലോഞ്ച് ചെയ്താൽ അത് എന്റെ തലയിലെടുത്ത് പ്ലീസ്. ഇത്തവണ സീതാരാമന്റെ ഞാനിവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു, സത്യമായിട്ട് വാപ്പിച്ചതിനെ ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ എത്തിയുള്ളൂ. ഞാനിന്ന് കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ആക്ച്വലി. ഹായ് സർ, ഒരു സെക്കൻഡ്. സോറി. ഇല്ല, ഉറപ്പായിട്ടും. സി, ഞാനെന്നല്ല, ഏതൊരു ആർട്ടിസ്റ്റും നമുക്ക്, ഞാൻ സ്ഥിരം പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തിങ്കളാഴ്ച ഒരു പടം, ഒരു കഥ കേട്ട് അത് ചൊവ്വാഴ്ചയും ബുധനാഴ്ച ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ആ വെള്ളിയാഴ്ച ഇറക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ആഗ്രഹം. പക്ഷേ ഈ കഥകൾ കേൾക്കാനും പടങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും. ഇപ്പം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇന്നതരം സിനിമകളും ഇന്നതരം റോളുകളാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ഞാനത് ശരിയാണ്, ഞാനിത് അങ്ങനത്തെ റോളുകൾ ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ തന്നെ ഇത് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും മിക്കവാറും ഞാൻ ഓൾറെഡി കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത സിനിമകളുണ്ടാവും. ഞാൻ ആസ് എൻ ആക്ടർ ഒരിക്കലും ഒരു 1 ഇയറിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് ഞാൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാറില്ല, ഈ പേടിയുള്ളതുകൊണ്ട്. എനിക്കെപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തേതായ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ റെലവെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമകൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. എന്നാലും നമ്മളവിടെ എത്തൂല, കാരണം ഇതൊരു എപ്പോഴും ഒരു ടൈം ലാഗ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഒരു ബോക്സിലും പെടണമെന്നില്ല. ഐ എം ഓൺലി തിങ്കിങ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ ബോക്സ്. എനിക്കിപ്പോൾ ബോക്സേ കാണുമ്പോൾ പേടിയാണ്. Hello. Hi. First of all the best for the Sitaramam movie. താങ്ക് യു. ഒരൊറ്റ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ എൻ്റെ കോ ആർട്ടിസ്റ്റോട് ചോദിക്കണം. ഞാൻ അവര് ഇവിടം വരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുത്തുന്നത് ശരിയല്ല. ഇപ്പം പാപ്പൻ മൂവിയിൽ അച്ഛനും മകനും വരുന്നു, പക്ഷെ മലയാളികൾ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒന്നുണ്ട്, ഉപ്പയും മകനും ഒരുമിച്ച് ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കും എന്നുള്ളത്. അത് ഇനിയിപ്പം പറഞ്ഞു പ്രണയ ഫിലിംസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അച്ഛനും മകനും കൂടി ഒരു സിനിമ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതാണോ? ഇത് എപ്പോഴെങ്കിലും വാപ്ചെടുത്തെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ചോദ്യം? അതല്ലേ ഉള്ളൂ, ഒന്നും കിട്ടാൻ. അത് തന്നെ എനിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ അത് നടക്കുമോ എന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഉറപ്പായിട്ടും. ഞാൻ അത്ര വലിയൊരു ഫാൻ ബോയ് ആണ്, നിങ്ങളെയൊക്കെ പോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ക്രീൻ സ്പേസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, സെയിം പടത്തിലെങ്ങാനും എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ സൈഡിൽ നിന്നാലും ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുമെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ എല്ലാ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്കും എന്തായാലും അത് നടക്കും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടല്ലോ. ഞാൻ അതിനായി എന്താ പറയാ പ്രയത്നിക്കും, പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു യെസ് കിട്ടും. Okay, thank you. Thank you so much. My name is Arjun from Movie Cafe. Okay, thank you, Arjun. Hi, Mrinal. Hello. Yeah. Hi. Hello. How do you define Sita? She's hopelessly romantic, believes in love, kind, empathetic, lovely, and decisive. Your experience with DQ? It was wonderful the day I got to know from our director Hanu sir that Ram's character has been played by Dulquer Salman, and I was very excited because I've already seen his movies in Malayalam, Tamil and in Hindi. So I was really excited to work with him in Telugu. And nobody other than DQ, I actually call him Ram Garu. So nobody other than Ram Garu can actually play Ram Garu. So thank you, Ram Garu. You're welcome, Sita Garu. ഞങ്ങളുടെ ഈ സിനിമയിൽ ആക്ച്വലി ഈ ഡയറക്ടറിന് ഒരു ഇൻക്രെഡിബിൾ പാഷൻ കാരണം ഈ സിനിമയിൽ ആരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും
അവരുടെ ഒറിജിനൽ പേരുകൾ വിളിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്യാരക്ടർ പേരുകൾ മാത്രമേ വിളിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എനിക്കെപ്പോഴും ഞാൻ മൃണാൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഈ പ്രൊമോഷൻസിലൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണ്ടാലും അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് അയച്ചാലും ലൈക്ക് സീതാകാരു ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുള്ളൂ. ഞാൻ പ്രൊമോഷൻ സമയത്ത് ഇൻഫാക്ട് സീതാരാമം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഞാൻ തെറ്റിച്ച് സീതാമഹാലക്ഷ്മി എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് വെരി സ്ട്രേഞ്ച്, റൈറ്റ്? എവറിബഡി ജസ്റ്റ് റിഫർ ടു ഹിസ് ക്യാരക്ടർ നെയിംസ്. പിന്നെ യു കൻ ആസ്ക് വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. മൃണാലിനൊരു കേരളമായിട്ടൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ആക്ച്വലി. Yeah, I used to stay in Alapura 15 years ago for around 3 to 4 years. And then I used to only watch movies. I never expected that I would be a part of film industry. And Malayalam cinema. And Malayalam cinema. I am so thrilled. Like today when on our way back, to Kochi, I was telling DQ and Suman Garu that, oh my God, I don't know, like that time my dreams was to become a doctor, and look at me today. I'm a movie actor and a part of this beautiful cinema, and it's just a dream come true. And I'm so happy that I got to play Sita because it's such a larger than life character. And this is the kind of character which is not written like for years. So I feel extremely blessed, and because the layers that you will see in the film, the emotions, I feel it's been a while that we have seen a romantic film. The way they look at each other. When I first Hanu sir, when he narrated me the film story, I fell in love with the way he explained me, because every frame he had described what exactly want. The cinematography, if you've seen, it just looks so beautiful and mesmerizing. Each and every frame looks so marvelous that no matter how cold or how hot it is, when you watch it on screen, you just feel like, I did it. Like, I'm proud of it, and I'm proud to be a part of this film. The driving force, I must say, Swapna Garu, she had this image of Sita, the way she should look, the way she should talk, her saris, her makeup, her hair, the way she delivers her dialogue. I think Sita is an amalgamation of what Hanu sir had visualized to what Swapna and Sheetal, I must take his name, Sheetal Sharma is the one who designed the look, the saris, and Swapna, they both. Yeah, so imagine Swapna Garu is the producer of our film. She just, I don't know, there's this fire that she ignited within me to play Sita, and I feel like I have taken all the energy from her. So Sita is an amalgamation of what our writer-director Hanu sir thought to what DQ thought, and I used to keep taking inputs from everybody. And I must say, it was so wonderful to work with DQ. He's so humble, he's so down to earth. Okay, thank you. No, I know he gets very embarrassed when I praise him, but I genuinely want to tell you that it's my first film, so it was not easy to learn the language. So we both used to sit down and learn the language, and I felt like I was going back to my board exams because I was sitting with the script and making sure that we were learning each and every dialogue. But having said that, 5th August, it's DQ's birthday, my birthday, everyone's birthday, so Swapna's birthday too. So it's like a small present from us. The only return gift we want is for you guys to go watch it in the theaters. And there is one beautiful thing about this film. It's like it will bring those old school vintage nuances. Like I had so much nostalgic moments looking at the props on set, the way it is designed. I must say, like a lot of friends of mine and fans have started writing me handwritten letters, which I really miss in today's world. In 2022, you only like send emails and WhatsApp. So I'm really happy about the fact that we're going back, and I think today's generation is not aware about what exactly romance is. Aankhon hi aankhon mein dekhna, the dialogues, if you'll see, it's so like lyrical, poetic. So for me, it's a dream come true to play Sita Mahalakshmi. Pralji, Yes. ma'am, you have been offered very strong characters from Yes. Kumkum Bhagya itself. Yes. So, you have already said that this character has so much layers.
So, and you are always considered as a luck factor because you have worked with John Abraham or Hrithik Roshan and all. So, how different is DQ entirely? He's lucky for me. Ever since I signed Sita Ramam, I've did 6 films. So I must say thank you to him because he's my lucky charm. Having said that, Kumkum Bhagya, yes, and I think you guys used to watch Kumkum Bhagya, which used to get dubbed. So I'm really happy that, and I feel blessed ki, in a way, I could entertain you guys, and now this film is being made in Malayalam also. Having said that, getting back to John and Hrithik and Shahid and everyone, I don't know. I just go work hard. I come back home and I feel happy, and I choose the characters which I believe in, because it is extremely important for me to believe in Sita in order for you to believe in her. So there was a time where I was sitting at home. I was only like, just waiting for the right script to happen, and I think this is the best script in terms of beginning my career in Malayalam industry or Telugu or Tamil industries as far as it's concerned. And I think there's so much gratitude because it's not Mrinal who chose Sita Mahalakshmi, it's Sita Mahalakshmi who chose Mrinal for the part. Have you watched South Indian Jersey, the original version of? Of course. So after the Hindi version got released, many media were saying that nothing wrong with the movie. The parameters set by the original South movie was out of box. So do you have any comment on that? See, both the films are special for me. When I watched the original film, I fell in love with the story and I instantly wanted to be a part of that film. Talking about the one that I was a part of, the journey was so beautiful and it was based in a different background, like Chandigarh up north there. So all I know is people reaching out to me and saying that you are not Mrinal, you are Vidya. And I take immense pride in the fact when people recognize me as the characters I play, but not as Mrinal Thakur. ഈ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഒന്നത് ചോദ്യം. ഇതിൽ സിനിമയിലെ ഫ്രെയിമുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് മഴ പെയ്യുന്നു, അതുപോലെ മഞ്ഞ് പെയ്യുന്നു, ഇലകൾ പെയ്യുന്നു, ആ ഒരു അനുഭവം, ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ അനുഭവം എങ്ങനെയായിരുന്നു? നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സൗന്ദര്യം തോന്നുമായിരിക്കും, നമുക്കും കാണുമ്പോൾ അത്രയും തന്നെ സുന്ദരമാണ്. പക്ഷേ എന്താ പറയുക, ചാലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു. കാരണം ഇപ്പൊ മൃണാളിനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കഥക് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി മഞ്ഞ് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആ സമയത്ത്, ഒരു തുടക്ക സമയത്ത് എന്തോ കുറച്ച് നേരം സൺലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഷൂട്ട് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്ന തോറും ചെറുതായിട്ട് മഞ്ഞ് പെയ്തു തുടങ്ങി. പിന്നെ അത് കൂടി, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട്, അതൊരു ഫുൾ ബ്ലോൺ ഔട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് ഒരു ബ്ലിസേർഡ് പോലത്തെ ഒരു സമയത്താണ് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. ഞാനാണെങ്കിൽ ഈ കശ്മീരിലാണെങ്കിൽ വെതർ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ മാറും. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രാവിലെ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര സണ്ണിയും ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റും അത്യാവശ്യം എന്താ പറയുക വാം ആയിരുന്നു. നമുക്ക് വലിയൊരു ഓവർ തണുപ്പൊന്നും തോന്നിയില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഷോട്ടിൽ ഞാൻ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടില്ല, ഈ ചെവിയൊന്നും കവർ ചെയ്തില്ല, ഞാൻ നേരെ കയറി അഭിനയിച്ചു. ഇത് പക്ഷെ ഇതിങ്ങനെ മാറി തുടങ്ങി. ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു വൈകിട്ട് 5:30-6 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ മഞ്ഞിലോട്ട് ചാടണം. എൻ്റെ കയ്യിൽ മെറ്റലിൻ്റെ ഒരു തോക്കുണ്ട്, എൻ്റെ കയ്യിൽ മെറ്റലിൻ്റെ ഫോൺ, എല്ലാം മെറ്റലാണ്. അപ്പോൾ ഈ തണുപ്പ് അതിനേക്കാൾ ഇതിൽ കൂടി വന്നു. ഞാൻ രാവിലെ ഈ സാധനം ഒരു ഗ്ലൗസ് ഇട്ടായിരുന്നു, അത് കമ്മിറ്റ് ആയി പോയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കത് കണ്ടിന്യൂ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പടത്തിൽ. പക്ഷേ ഓണസ്റ്റ്ലി നമ്മളതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിസ്കസും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ഇത്തിരി പാടായിരിക്കും, പക്ഷെ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ദിവസം ഒന്ന് നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഭയങ്കര റിസൾട്ട് സ്ക്രീനിൽ കാണാം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ശരിക്കും നേരത്തെ മുന്നാൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ ഈ ചെയ്തതെല്ലാം അതിൽ വർത്തായിരുന്നു. കാരണം അത്രയും സ്പെക്ടാക്കുലർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വലി ഇത് അത്രയും സുന്ദരമായ ഒരു ഫ്രെയിമോ അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻസുകളാണ്. ഈ മലയാള സിനിമ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള സിനിമ രംഗങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമയുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സിനിമകൾ വരുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോ തരത്തിലുള്ള സിനിമകളെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ മലയാള സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പത്മരാജനൊക്കെ അതിന് വലിയ എഫോർട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ഡയറക്ടറുമാണ്. ഇപ്പൊ മിന്നൽ മുരളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പുതിയ പരീക്ഷണമായിരുന്നു. അത് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ആ സിനിമ ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള സിനിമകൾ കൂടി വരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സിനിമയുടെ ഭാഗമാണോ എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ?
ഞാൻ വളരെ എൻജോയ് ചെയ്തതാണ് മിന്നൽ മുരളി. എനിക്ക് അതിന്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ടീസർ മുതൽ ഇൻഫാക്ട് അവർ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ടോവിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊരു സൂപ്പർ ഹീറോ പടമാണ്, പക്ഷെ ഒരു കോമൺ മാൻ സൂപ്പർ ഹീറോ ആണ്. ഞാൻ വാവ്, അതൊരു ഭയങ്കര രസമുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്. അപ്പൊ എനിക്ക് എസ്പെഷ്യലി എനിക്ക് ബേസിലിന്റെ പടങ്ങൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അവരുടെ കോമ്പിനേഷൻ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. നമുക്ക് വളരെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹ്യൂമറും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ ഉള്ള അതിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ടീസർ മുതൽ ഞാൻ എനിക്ക് എപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് വന്നാൽ ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ ടോവിക്കാണെങ്കിലും ആർക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ മെസ്സേജ് അയക്കും. അതിന്റെ കണ്ടതെല്ലാം പിന്നീട് ഞാൻ സിനിമയും കണ്ടു. ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ വിചാരിച്ചേക്കാൾ അതൊരു വെറും എന്റർടൈനർ മാത്രമല്ല, അതിൽ ഡെപ്തും ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു തോമസ് എന്ന ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും അതിലൊരു പെയിൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് അതൊക്കെ എന്താ പറയുക, സോ സർപ്രൈസിങ്. അതൊരു ആ ഫുൾ ടീമിന് എല്ലാവർക്കും അതൊരു വലിയ വലിയ അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ് ആ പടം, ഒരു വലിയ സക്സസ് തന്നെയാണ് ആ പടം. ഇൻഫാക്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞു അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ ഇറക്കാൻ നോക്കുക, കാരണം ഒരു തിയേറ്ററിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നിരിക്കണം. ഇൻഫാക്ട് അവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ പാർട്ട് ഇറക്കട്ടെ എന്നാണ് ഐ തിങ്ക് ഐ വോണ്ട് ദം ടു ഡു. പക്ഷെ എനിക്ക് ടോവിയാണ് അതിനകത്ത് സൂപ്പർ ഹീറോ. എനിക്ക് അവനായിക്കൊണ്ട് ഔട്ട്ഫിറ്റ് ഇടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കത് കറക്റ്റ് ആണ്, അത് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ അത് ഇട്ടിട്ട് വന്ന് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ വേറെ വല്ല തരത്തിലൊരു സൂപ്പർ ഹീറോ ആവാൻ നോക്കാം. ഈ ന്യൂഡൽഹി, നായർ സാബ്, ധ്രുവം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞ അക്കാലത്ത് തന്നെ പാൻ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച. ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇന്ന് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ പാൻ ഇന്ത്യ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇത് പണ്ട് പോലെ നടക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ന്യൂഡൽഹിയൊക്കെ അക്കാലത്ത് തന്നെ പാൻ ഇന്ത്യയിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രമാണ്. ശരിയാണ്. പിന്നീട് ജോഷി സാറും മമ്മൂക്കയുമായിട്ട് ഉള്ള ഒട്ടുമിക്ക ചിത്രങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് അഭിലാഷ് ജോഷിയും DQ ആയിട്ട് ഒത്തുചേരാൻ നേരത്ത് കിങ് ഓഫ് കൊത്ത ചരിത്രം ആവർത്തിക്കും. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയും, അഭിലാഷ് ഒരുപാട് നാളുകളായിട്ട് ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത ഒരാളാണ്. അത് അഡ്വർടൈസിങ്ങിലും ആയിരുന്നു, പിന്നീട് സിനിമയിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളൊരു 4-5 വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഐഡിയാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് പിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അഭിലാഷിന്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ ഞാനിപ്പോഴും പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ആസ് എൻ ആക്ടർ ഇനിയും ചാൻസസ് കിട്ടും, എനിക്കൊരു വർഷം ഇത്രയും സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അത് ഡയറക്ടർ അഭിലാഷ് ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു പടം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടി സമയം കൊടുക്കും അടുത്തൊരു പടം സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പടത്തിന് ഡേറ്റ്സ് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ തന്നെ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഏത് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എടുത്താലും എപ്പോഴും 2 സിനിമകൾക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫിലിം അത് അങ്ങനെ ഒരു മാർക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് എനിക്കൊരു ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുകയും പിന്നീട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കിങ് ഓഫ് കൊത്തയുടെ ആദ്യത്തെ ഐഡിയ ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് വരണേ ആവശ്യമുണ്ട് ഷൂട്ട് സമയത്ത് കണ്ടാണ്. അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന് അത് ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്യും, ബെറ്റർ ആക്കുകയും ഡിഫറെന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ് വരെയും. എനിക്ക് എത്രാമത്തെ ഡ്രാഫ്റ്റാണ് അവരോട് ചോദിക്കണം. പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫുള്ളി റെഡിയാണ് ആ പടം ചെയ്യാൻ. ഇതുപോലെ ഈ പടം പോലെ തന്നെ ഒരു സ്ട്രോങ് സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ആർക്സും അവരുടെയൊക്കെ കഥകളും. അപ്പോൾ അത് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. എന്തായാലും അതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എന്റർടൈനിങ് സിനിമയായിരിക്കും. ഞാൻ വേറൊന്നും എന്താ പറയുക, ഞാനിത് വളരെ വലുതാക്കി പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്താലും ചിലപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആവില്ല. കാരണം എനിക്കറിയില്ല, ആസ് ഓഡിയൻസ് നമ്മളൊരു ഫസ്റ്റ് ലുക്കൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഓഡിയൻസ് തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്തായിരിക്കും സിനിമ. എനിക്കത് ഞാൻ വെറുതെ എന്താ പറയുക, ബിൽഡിംഗ് സാൻഡ് കാസിൽസ് ഇൻ ദ സ്കൈ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആയിപ്പോവും. പക്ഷെ എന്തായാലും ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ടു വാച്ച് ഔട്ട് ഫോർ. ഞങ്ങൾ തന്നെ അതൊരു വലിയ രീതിയിലാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും മൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും ഒരുപാട് കൺവിക്ഷനോടെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോറി നാളെ ബർത്ത്ഡേ ഞാൻ പൃഥ്വിന്ന് ഇല്ല. എനിക്ക് എന്താ പറയുക, ഞാൻ ഈ അനൗൺസ്മെന്റിന്റെ ഒരാളല്ല ശരിക്കും. ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം അത് എങ്ങനെയോ ആയിപ്പോയതാണ്. അപ്പൊ അത് തന്നെ സൗബിന്റെ സിനിമ ഞങ്ങളിപ്പോൾ കുറച്ച് മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അനൗൺസ് ചെയ്ത് ആ സിനിമകളിൽ എന്തെങ്കിലും ലൈനപ്പിലോ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളോ ഒക്കെ വന്നാൽ പിന്നെ അതിനും മിക്കവാറും നിങ്ങൾ തന്നെ വഴക്ക് പറയും. അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഒരു പടം റെഡി ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ വന്ന് വലിയ രീതിയിൽ വന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യും. താങ്ക് യു. Suman sir, you are from the Akkineni family. Yes. Does the tag come with the pressure? Is it? Yeah, I think both of us,
to have dealt with there are advantages and disadvantages. Of course, there is a pressure, but it's a pressure that I welcome. Yeah, and I'm proud to be a part of that family. Sir, it's been 20 years of journey. 22. 22 years. So it's the first time you are promoting a film in a pan-India level. So Yeah. how's it going? Yeah. No, quite a few films of mine have been dubbed into Hindi, but this maybe I don't know a few of my hit films. I don't know whether they've been dubbed into Malayalam. I don't know whether. I'm not sure about that. Quite a few films of mine are dubbed into Hindi actually. I don't know whether you know, but my last, I've done 2 or 3 remakes of Malayalam films in Telugu. Classmates I've remade. And in fact, even my last Telugu film, which is about to be released also, is an adaptation of a Malayalam film. I'm a big fan of Malayalam films. Like I said, in terms of content, I always feel, even my grandfather used to feel that. He always said that in terms of content, progressive content, different types of subjects, Malayalam cinema has always been in the forefront. And I'm really proud. This again, speaking of, okay, I'm going to answer that. This is the first time that I'll be part of a Malayalam film. And like I said, who better to do a supporting role than, for dearest Dulquer. And yeah, looking forward to August 5th. എനിക്ക് ബിലാലിന് DQ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളൊരു ചോദിച്ചിന് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ബിലാൽ ആദ്യം ഉണ്ടോ അല്ലേ എന്ന് ഒരു കോൺഫർമേഷൻ എനിക്ക് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അവർ രണ്ടുപേരും എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അവർക്ക് അറിയാവുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ ബിലാൽ 2 ആവാം, ചിലപ്പോൾ ഒരു വെരി ഒറിജിനൽ വേറൊരു സംഭവം ആവാം. സോ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ പിടിച്ചു കയറാൻ നോക്കും. സമ്മതിക്കുന്ന അറിയില്ല, പക്ഷെ ഞാനിങ്ങനെ എന്താ പറയാ, പൊളിച്ചാനല്ലേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ശരിയാണ്. അത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഭാഗ്യമില്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഫാദറിന് ഭാഗ്യമുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഈവൺ ആസ് ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് സാമ്രാജ്യം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കുറെ ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിന് മകനായിട്ട് അഭിനയിച്ച ആ കുട്ടി നടന്നു പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനുശേഷം ഞാൻ ഏതോ ഫാൻസി ഡ്രസ്സിനെ കഥയെ പോലത്തെ സൂട്ട് കിട്ടി പോയിട്ടുണ്ട്. സോ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഈ ആഗ്രഹം. ഒരു റൂമറും കൂടി ഇപ്പൊ സുധാ കൊങ്ങാര സൂര്യ മൂവിയില് കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത്. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾ വായിച്ച പോലെ തന്നെ ഞാനും വായിച്ചത് ഓൺ സോഷ്യൽ മീഡിയ. കിങ് ഒപ്പത്തെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഇമേജ് ബ്രേക്കിംഗ് അടുത്ത മൂവി ആവട്ടെ. ആരോട് ഞാൻ എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു ഇമേജ് ഇനി ബ്രേക്ക് ആവുന്ന എനിക്ക് അറിയാൻ പോലും. ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ DQ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്കത് എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്ലോലി ബിറ്റ് ബൈ ബിറ്റ് നിങ്ങളിപ്പോൾ മൃണാൽ പറയുന്ന പോലെ എല്ലാ സിനിമയിലും ദേ റിമെമ്പർ ഹർ ക്യാരക്ടർ. എന്നെയും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, അവർ ചാർലി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട്, എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ടാഗാണ് എനിക്ക് വേണ്ടാത്തത്. എനിക്കത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ ഏത് സിനിമ ചെയ്താലും, അത് കിങ് ഓഫ് കൊത്ത എന്നല്ല, ഏത് സിനിമ ചെയ്താലും എനിക്കത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. കൊത്ത എന്തായാലും ഒരു എന്താ പറയാ, ട്രീറ്റ് ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും എക്സ്പെക്ടേഷൻ കൂട്ടുമെന്നൊക്കെ എൻ്റെ പേടി. രസമായിരിക്കും, അടിപൊളിയായിരിക്കും. അറിയാം. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇക്കണോമിക്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പേഴ്സണലി എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ഓർഗാനിക് ആയിട്ട് കയറുകയും ഇറങ്ങുന്നതൊക്കെ കാര്യമാണ്. അത് ഇൻഡസ്ട്രി വളരെയും അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് വളരും തോറും ആക്ടേഴ്സിന് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും ശമ്പളങ്ങൾ കയറും. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രി വീണ്ടും അങ്ങനെ ഡൗൺ ആയാൽ അതുപോലെ തന്നെ അത് വീണ്ടും കുറയുകയും ചെയ്യും. അല്ലാതെ എനിക്കത് വളരെ ഇക്കണോമിക്സ് ഡ്രിവൺ ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈയുടെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതങ്ങ് സെറ്റായി വരും. മാർക്കറ്റ് എങ്ങനെ പോകുന്നു അതുപോലെ അത് സെറ്റാവും. ഈവൺ അതും
നിങ്ങളിപ്പോഴും അത് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ OTT ഒരു സമയത്ത് ഒരുപാട് ഡയറക്റ്റ് റിലീസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി. പക്ഷെ അതെപ്പോഴും അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല. അതും ഒരു പുതിയ വേവാണ്. അവരും ഒരു മാർക്കറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരും ഒരു എൻട്രിയാണ് ഇൻ ടു ദ മാർക്കറ്റ്. അപ്പോൾ കറക്ഷൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സംഭവിക്കും. അതിപ്പോൾ ഏത് OTT നെറ്റ്വർക്ക്സ് അവരുടെ ബൈങ് പാറ്റേൺ എന്താണെന്ന് പതുക്കെ ഡിഫൈനായി വരും. ചിലപ്പോൾ പുതിയ നെറ്റ്വർക്ക്സ് വരും. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായി, അത് ഇതുകൊണ്ടാണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അത് മാറും എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എനിക്കറിയാൻ പറ്റില്ല. ഐ തിങ്ക് അത് തന്നെത്താൻ അത് ഡിഫൈനായി. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഒരു കറക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അത് മാർക്കറ്റ് തന്നെ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഈവൺ ആസ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഞാനാണെങ്കിലും എന്താണ് ആ കറക്ഷൻ നടക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ സ്ലോലി അത് കുറച്ചായിട്ടേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. നമ്മൾ ഓരോ സിനിമ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. ഞാനൊരു പ്രൊഡ്യൂസറും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ആസ് എ ഹീറോ ഞാൻ വാങ്ങുന്ന ശമ്പളം മാത്രമല്ല, ഞാൻ ആസ് എ പ്രൊഡ്യൂസർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആരെങ്കിലും അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും എനിക്കിത് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ സപ്പോസ് എനിക്കൊരു സിനിമ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു റോള് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അത് ഞാൻ പിന്നെ ഈ ശമ്പളം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും സ്റ്റബേൺ ആവാറില്ല. എനിക്ക് ആ റോള് ചെയ്യണം എന്ന ആഗ്രഹം തോന്നിയാൽ നമ്മൾ എന്ത് പ്രൈസിനും അപ്പോൾ ആ റോള് ചെയ്യും. അതെല്ലാ ആക്ടേഴ്സും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർ വലിയ ശമ്പളം ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ റോൾ അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. നേരുള്ളൂ. ഞാൻ തന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഇവർ വളരെ ശമ്പളം ചോദിക്കണ്ട, ചിലപ്പോൾ ഈ റോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ സോ ആരുണ്ടോ എനിക്കത് കറക്റ്റ് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ പൊതുവേ മാർക്കറ്റാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ എക്കണോമിക്സ് ആണ് അത് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും അതങ്ങനെ തന്നെ തീരുമാനിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ അത് ഏത് ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫിൽ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും അത് അങ്ങനെ തന്നെ വരുള്ളൂ. അതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യമല്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ എത്രയൊന്നും ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങനെ 100 കോടി ഏതെങ്കിലും ഡയറക്ടർ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്ത അവരുടനെ എനിക്ക് ഡേറ്റ് തരണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ എന്നെ പോലെ ഒരുപാട് പേര് അവരെ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ അതല്ലാതെ എനിക്കൊന്ന് പടം നല്ലതാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അത് തന്നെത്താൻ അങ്ങനെയാവും. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഈ 100 കോടി മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അത് റിവേഴ്സിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നല്ല സിനിമ ചെയ്യണം, നിങ്ങളെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്ത് അത് റിലീസ് ചെയ്താൽ പിന്നെ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും കൂടി ആ പടത്തിന് അതിൻ്റെ ഒരു റിലീസ് ഡേറ്റ്, വേറെ സിനിമകൾ, അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ഓഡിയൻസ് അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു, എത്രമാത്രം ആ സമയത്ത് സിനിമ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്കോണമി നല്ലതാണ്, എല്ലാവർക്കും ടിക്കറ്റ് മേടിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്, ഇതെല്ലാം കൂടി ഒത്തു വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ അത് 100 കോടി പടമാവും. അല്ലാതെ ഈ പടം ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഒരു 100 കോടി സിനിമ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ അത് റിവേഴ്സലി അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ആവില്ല. ഇല്ല, അത് കൂടുതൽ ഞാനാണ് കളിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ മറിയം ആണ് ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടായ ഒരു പെൺകുട്ടി. അപ്പോൾ അവളുടെ ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഡോൾസും ഫെയറീസും പ്രിൻസസും ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാനിതെല്ലാം മേടിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാർ കണ്ടാൽ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഡോളിനൊരു വണ്ടിയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ട്, ഞാൻ ചോദിക്കും അത് മേടിക്കാം, അതല്ല നമുക്ക് ഈ വണ്ടി മേടിക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇടയ്ക്കെടുത്ത് അതൊക്കെ എടുത്ത് ഓടിച്ചു നോക്കും. അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ മുതലേ എനിക്ക് അതെന്താ അറിയാം. ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ സിനിമയായിരിക്കും. ഹലോ, ഒരു ചോദ്യം കൂടെ. ശരി, കറക്റ്റ്. ഈ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് എല്ലാം വെരി വെൽ ഡിസേർവ്ഡ് ആയിട്ട് തോന്നി. എല്ലാം നമുക്ക് അത് എല്ലാ ചെയ്താക്കളും ഐ തിങ്ക് അവർ തന്നെയാണ് അത് അറിയിക്കുന്നത് ഫോർ ഷുവർ. ഈ നഞ്ചിയമ്മയുടെ അവാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ആളുകളൊക്കെ അനാവശ്യമായിട്ട് വിവാദം. സോറി, ഞാൻ ആദ്യത്തെ പാഠം കേട്ടില്ല. നഞ്ചിയമ്മ അവരതിന് ശാസ്ത്രീയമായ സംഗീതം പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വിവാദം ഉണ്ടാക്കുന്ന ശ്രദ്ധയപ്പെട്ടില്ല. ഇത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക്
ആ പാട്ടും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. രജയമ്മ അത് പാടിയ രീതിയും വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. അത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ അതൊരു അവാർഡ് എന്തായാലും ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഇത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും സയൻസ് നോക്കാൻ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. ഞാൻ തന്നെ മറ്റേ കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് പാട്ട് പാടുന്നത്. എനിക്കറിയാം. നിങ്ങളിപ്പോൾ ലൈവിൽ സുന്ദരി പെണ്ണ് പാടാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ കിടന്ന് പെടും. ഈ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഫ്രെയിമിലല്ല, ബോക്സിൽ. എൻ്റെ എല്ലാ സിനിമയിലും ആ ഫ്രെയിമിൽ ഞാൻ നിന്നേ പറ്റും. ആ ഫ്രെയിമല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടറിലേക്ക് മാത്രം ചുരുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആലോചനകളൊക്കെ അങ്ങനെ തീവ്രമായിട്ട് വരുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു പൊതു അർത്ഥം. അപ്പൊ ഈ ഫാൻസ് ഒക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞിക്ക, കുഞ്ഞേട്ടൻ, ലീക്യു എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് അതൊരു തരത്തിലുള്ള ബോക്സിലേക്ക് ആക്കുന്നതല്ലേ? അത് തീവ്രമായിട്ട് അങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന ഫാൻസിനോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കുക. ഞാൻ 10 കൊല്ലം ഇവിടെ അവർ ഈ പറഞ്ഞ സിനിമ ഞാൻ ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. ഈ മാസ് മറ്റേ സാരം ഒരുപാട് നാളെ എൻ്റെ അടുത്ത് ആളുകൾ പറയുന്നത്. ഞാൻ ഇതുവരെയായിട്ടും ഫുള്ളി അതിലോട്ട് എന്തോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുമില്ല. എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ അങ്ങനെ കാണാൻ ഇത്തിരി പാടാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് കുറച്ചായിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ഐ തിങ്ക് Thank you so much. ഓൾറെഡി 5 മണിയായി. ഇവിടെ നമ്മൾ ലുലുവിൽ എത്താൻ അനൗൺസും ചെയ്തു പോയി. അതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു വളരെ എൻജോയബിൾ ഇന്ററാക്ഷൻ ആയിരുന്നു വിത്ത് മീഡിയ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദി. ആൻഡ് ഓഗസ്റ്റ് 5-ാം തീയതി ഒന്ന് ഈ പടത്തിനൊരു ചാൻസ് കൊടുക്കുക. നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്ക്. ഐ തിങ്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ 5-ാം തീയതി തിയേറ്റേഴ്സിൽ കാണാം. Thank you so much. But before we wind up, ഒരു ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓഗസ്റ്റ് 5 സീതാരാമൻ പോലെ തന്നെ നാളെ വേഫ്ലർ ഫിലിംസിൽ നിന്ന് ഒരു സിനിമ കൂടെ റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട്. That is വിക്രാന്ത് റോണ. വിക്രാന്ത് റോണ ഒരു എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അറ്റംപ്റ്റ്, ഒരു വേറൊരു തരം സിനിമയാണത്. അതിപ്പോൾ കിച്ച സുദീപ് സർ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് വേഫെയർ ഫിലിംസോട് അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങൾ എല്ലാ രീതിയിലും അത് സപ്പോർട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ സീതാരാമത്തിൻ്റെ പ്രൊമോഷനിൽ കുറച്ച് ബിസിയായി. അപ്പം അതും ഞങ്ങളുടെ തന്നെ സിനിമയാണ്. അതൊരു അമേസിങ് ഒരു അഡ്വഞ്ചർ സിനിമയായിരിക്കും. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഹോപ്പുള്ളൊരു സിനിമയാണ്. അപ്പം അതും നിങ്ങൾ നാളെ തിയേറ്ററിൽ കാണാം. വിക്രാന്ത് റോണ. Once again, thank you so much for your time. Thank you. Thank you very much. Thank you.